Okay, listen here. We are going to start a class. Take your MS textbook. What did we stop in the last class? Last class? Can you say? Did you have any homework in the last class? Homework in the class? Yes. Did you have any homework? Yes. What was the homework? Who can say? What was the homework? And then the homework. Poster. Yes, to make a poster about the world around you. That was the topic. Okay. How many of you did that homework? എത്ര പേര് ആ homework ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? How many of you did that homework? Just show me your homework. I have to see your homework. Please show me that. എന്നെ കാണിച്ചേ. എത്ര കുട്ടികൾ homework ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് ഫോട്ടോ അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്? എത്ര കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes, Ayan Vijesh is there. Did you do your homework? Have you done your homework? Yes, Hadi Haidrul. So then, Shahbara. What about others? നിങ്ങൾക്കൊന്നും ബാധകല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞത്? Do you want to say anything, Shahbara? Yes. Miss എന്ത് homework? Oh, homework. Poster making. Miss. Yes, Aishna. Umma illa. Okay. Okay, enough. Yes, Richard. കണ്ടില്ല ക്ലാസ് കണ്ടില്ല. ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഐശ്വര്യ മിസ്സിന് മനസ്സിലായി. റിച്ചാർഡ് വരുന്നതും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഇന്ന് MS ആണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എപ്പ തന്ന ഹോംവർക്ക് എഴുതേണ്ട മക്കൾക്ക്? എപ്പോഴാ മിസ് ഹോംവർക്ക് തന്നത്? ഹോംവർക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴത്തേക്കാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് മിസ് ക്ഷമിക്കാം. എന്റെ മക്കളല്ലേ, മിസ്സിന് ക്ഷമിക്കണ്ടേ? യെസ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ഒരാള് പോലും കൈ പൊക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പോസ്റ്റർ മിസ്സിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ, റെഡി ആണോ? ആർ യു റെഡി? യെസ്. ഷോ മീ യുവർ തം. ഇന്ന് മിസ്സിന് അയച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളോട് മിണ്ടുകയേയില്ല. ഉറപ്പാണേ? യെസ്. നല്ല മക്കളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരിക. ഇപ്രാവശ്യം മിസ് ക്ഷമിക്കാം. ഓക്കെ ദെൻ. എന്താ ശോഭറ? മിസ് for I cannot hear. What for? ഈ ഫോറിന്റെ പേജാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞേ. For take your 5th page, then understanding the message. Page number 5th last. Make a poster showing the world around you. You may draw or paste pictures. Okay, that was your homework. മോളെ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ്. മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ശോഭറ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ പോയി? Okay, leave it. Then take the next page. Our next chapter, that is let's be happy. Okay, let us be happy. നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. Let us be happy. Let's be happy. Okay, ready? Let's be happy means what? Happy means what? Happy means what? Are you happy now? Or unhappy now? Are you happy? Yes, you are happy. ചില കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഹാപ്പി ഒന്നും അല്ല അല്ലേ, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, എന്നെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? സോ ഐ ആം ഹാപ്പി ആണോ? അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ട്രൂ ലൈറ്റിലെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സില്? അല്ലേ? ഹാപ്പി മീൻസ് സന്തോഷം.
Happy means sandosham. Okay. What is the meaning of happy? Sandosham. Okay. Let's start the class means what? Let's start the class means നമുക്ക് class start ചെയ്യാം. അല്ലേ? Let us start the class. Let's start the class means നമുക്ക് class start ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let us be happy means what? നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. Let us be happy. Okay. Let us be happy means നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. Let us be happy. Okay. Happy means what? Happy means what? Sandosham. Yes. Let us be happy. Miss അതൊന്നും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വായിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. Listen carefully. Anugraha, Bridget, turn on a video. Okay. Everyone wants to be happy. Okay. Everyone wants to be happy. A smile will make you and others feel happy and cheerful. If you make others happy, you will feel happy too. A smile makes everyone feel better and makes you look beautiful too. Look at these children. How is each child feeling? Who is happy? Discuss each feeling in class. This is കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കൊണ്ട് ഇത് വായിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? In the last class, some of you read this passage. Okay. Look at your textbook. Look at your textbook from the beginning. ആദ്യം മുതലേ നോക്കിയേ. Listen to your textbook. Jovin Joman and Joel Joman textbook നോക്കണേ. Okay. Yes. Everyone wants to be happy. Are everyone? What do you mean by everyone? എല്ലാവരുമാണ് അല്ലേ? Everyone means എല്ലാവരും. Everyone means എല്ലാവരും. Everyone wants to be happy. Wants means what? WANT. Want means need. Want means need. അല്ലേ? ആവശ്യമാണ്. അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം? സന്തോഷം വേണം അല്ലേ? Everyone wants to be happy. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയല്ലേ? Do you want to be happy? Do you want to be happy? Yes. നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷമായിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ? സങ്കടം വന്നിരിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം? കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക്? No. You also wants to be happy. We wants to be happy. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? Everyone wants to be happy. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? Yes. A smile will make you and others feel happy and cheerful. Smile means what? Smile. Can you smile? Please smile. Smile please. Smile please, Saifuna. Aman mother. Smile please. Yes, I can see many beautiful or smiling faces of you. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും smiling face കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ smile means what? പുഞ്ചിരിക്കുക, ചിരിക്കുക അല്ലേ? Smile means ചിരിക്കുക. Okay? Smile means പുഞ്ചിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ. Smile please. Smile please. Yes, very good. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പല്ല് കാണുന്നുണ്ട് മിസ്, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പല്ലില്ല അല്ലേ? അല്ലേ? എന്തായാലും ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടാ. സൂപ്പർ സ്മൈൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും. Okay, listen here. Here this says, a smile will make you and others feel happy and cheerful. അല്ലേ? ഒരു ചിരി നിങ്ങളെ എന്താക്കാം? A smile make you and others feel happy. ഒരു ചിരി അല്ലെ? ഒരു പുഞ്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും സന്തോഷവാന്മാരാക്കും. Cheerful means what? Cheerful means happy. Cheerful എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? ഹാപ്പി തന്നെയാണ്. Extreme pleasure. Pleasure means happy തന്നെയാണ്. Extreme pleasure. അതിയായ സന്തോഷം. Cheerful means ചുറുചുറുക്കോടെ,
സന്തോഷത്തോടെ. ഓക്കെ, cheerful means സന്തോഷം തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ചിരി നിങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും സന്തോഷവാന്മാരാക്കും അല്ലേ? അല്ലേ? ആരെങ്കിലും ചിരിച്ചാൽ നമ്മൾക്കും ചിരി വരില്ലേ? യെസ്. മറ്റുള്ളവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോയി നോക്കി നിന്നാൽ നമുക്കും സങ്കടം വരും അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരാൾ ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴോ, ഒരാള് നിങ്ങളോട് ചിരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചും ചിരിക്കും അല്ലേ? We became happy by others smile. നമ്മളും ഹാപ്പിയാവും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്മൈൽ കാണുന്ന സമയത്ത്. യെസ്. A smile will make you and others. Others means what? Who is others? മറ്റുള്ളവർ. Others means മറ്റുള്ളവർ. Everyone wants to be happy. A smile will make you and others feel happy and cheerful. Dikshit, stand up there. Stand up, Dikshit. Okay, sit down. Are you sleepy? Do you want to sleep? No. Okay. A smile will make you and others feel happy and cheerful. Okay. If you make others happy, you will feel happy too. ഇനി നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും സന്തോഷവാന്മാരാക്കിയാൽ, ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾക്കും സന്തോഷം വരില്ലേ? ഇല്ലേ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കും സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലേ? നമ്മൾ കാരണം ഒരാൾ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ചിരി വരില്ലേ? ഇല്ലേ? യെസ്. ഇഫ് യു മേക്ക് others happy, നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ we became also happy. No? അല്ലേ? നമ്മൾക്കും ഹാപ്പി ആവും അല്ലേ? If you make others happy, we also become happy. നമ്മൾ അച്ഛന്റെ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് മിമിക്രി ഒക്കെ കാണിക്കും അല്ലേ? ചില സമയത്ത് ഇല്ലേ? അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛന്റെ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് മിമിക്രി എല്ലാം കാണിക്കാറില്ലേ നിങ്ങള്? ഇല്ലേ? കൊഞ്ചാറില്ലേ നിങ്ങള്? കുഞ്ഞുമക്കളിൽ നിങ്ങൾ കൊഞ്ചാറില്ലേ അമ്മേന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത്? യെസ്. അപ്പൊ അവര് ചിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കും സന്തോഷാവില്ലേ? ഇല്ലേ? നമ്മൾക്ക് സന്തോഷാവാറില്ലേ? അപ്പോ അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു മേക്ക് others happy, we became also happy. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോ നമുക്കും സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി മിസ് വായിച്ചു തരാമേ. Everyone wants to be happy. A smile will make you and others feel happy and cheerful. If you make others happy, you will feel happy too. Next para. A smile makes everyone feel better and makes you look beautiful too. നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് കാണാനാണോ കരയുന്നത് കാണുമ്പോഴാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവുന്നത്, മനോഹരമായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? ചിരിക്കുമ്പോഴാണോ കരയുമ്പോഴാണോ? ചിരിക്കുമ്പോഴാണോ കരയുമ്പോഴാണോ? എങ്ങനെയാടോ? ചിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലേ? When we smile, we became more beautiful. നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ കാണാൻ സ്റ്റൈൽ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? When you smile, you became more beautiful. Yes. A smile makes everyone feel better. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? A smile makes everyone. Everyone's meaning ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? What is the meaning of everyone? എല്ലാവരും അല്ലേ? എല്ലാവരും. Everyone means എല്ലാവരുമാണ്. A smile makes everyone feel better. Feel better means what? Better means മികച്ചത് അല്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മികച്ചതാക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്മൈൽ ആണ്, നമ്മുടെ പുഞ്ചിരിയാണ്. എല്ലാവരെയും മികച്ചതാക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ സ്മൈൽ ആണ്. A smile makes everyone feel better. Okay. A smile makes everyone feel better. എല്ലാവരെയും മികച്ചതായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ സ്മൈൽ ആണ്. A smile makes everyone feel better. Yes. And makes you look beautiful too. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ കരയോ? വാശി പിടിച്ച് കരയോ? ഇല്ല. അന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ കാണാൻ രസമില്ല, ഭംഗിയില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ച് കരയില്ല. നിങ്ങൾ നല്ല മക്കളായിട്ട്
പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ കാണേണ്ടത് എന്താ? നിങ്ങളുടെ സ്മൈൽ ആണല്ലേ. കാരണം എന്താ? യുവർ സ്മൈൽ മേക്സ് യു മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നിങ്ങളുടെ സ്മൈൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വി നീഡ് യുവർ സ്മൈൽസ്. യെസ്, എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? A smile makes everyone feel better and it makes more beautiful too. It will make you more beautiful. നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ സ്മൈൽ ആണ്, നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയാണ്. യെസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ. താഴെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, here we can see some children are there. And how is each child feeling? എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഫേസ് ഒരുപോലെയാണോ ഇവിടെ? നോ. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണോ? എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മുഖാണോ ഇവിടെ? അല്ല. Someone is crying and one child is smiling there and one is caring to show something. Then okay, leave it. How is each child feeling? Okay, who is happy here? Can you say? Discussing each feeling in class. Okay, who is happy here? Who is happy here? First ഞാൻ ഇവരുടെ പേര് പറഞ്ഞുതരാം. എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഇവരുടെ പേര് പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ആരാണ് ഹാപ്പി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ആൻസർ പറയണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ. ഇവന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? He is Manoj. Okay, he is Manoj. The first picture is Manoj. Who is he? First picture is Manoj. Okay, once more. The first picture is Manoj and second one is Sonu. The second picture is Sonu. The second picture is Sonu and third one is Jaya. Third one is Jaya. Okay, first one Manoj, second one Sonu, third one Jaya. Okay, and fourth one Jaswant. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേരാണ്. Jaswant. Fifth one Meena. Fifth one Meena. Okay, next Tony. Okay, Tony. Tony, yes. Who is happy here? Can you say who is happy here? In these pictures, can you identify who is laughing or who is happy here? First picture ano, second picture ano, third picture ano, fourth picture ano, fifth picture ano, and sixth picture ano. Can you say? Can you say? എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൈ കാണണേ. Show me your hand, show me your finger. Which picture is happy here? Yes, very good. Our third picture, Jaya is happy here. Okay, Jaya is happy here. Our third picture, Jaya is happy here. Okay, then who is unhappy here? Who is unhappy here? സന്തോഷമില്ലാത്തത് ആർക്കാണ്? Who is unhappy here? Who is unhappy here? Which picture? Is it one? One ano? No. Two? No. Three? Three ano? Three? No. Four? No. Five? Again no. And sixth one? Yes. Our Tony is unhappy here. Are unhappy? Tony aanalla unhappy. Tony is unhappy here. Okay. Missa passage onnuകൂടി വായിച്ചു തരാം എൻ്റെ മക്കൾക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. Okay, listen. Everyone wants to be happy. Read with me. Everyone wants to be happy. A smile will make you and others feel happy and cheerful. If you make others happy, you will feel happy too.
A smile makes everyone feel better and makes you look beautiful too. Look at these children. How is each child feeling? Who is happy? Discuss each feeling in class. Okay. Then take the next page. Page number 7. Page number 7. Okay. Write the answers. Who is unhappy? What is the first question? Who is unhappy? Who is feeling unhappy? Who is feeling unhappy here? Who is feeling unhappy here? Our Tony is feeling unhappy here. Write the answer there. Tony is feeling unhappy. Okay, അതിപ്പോ എഴുതണ്ട എന്റെ മക്കൾ എഴുതണ്ട മിസ് നോട്ട് തന്നേക്കാം സമയം കളയണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. Okay. Who is feeling unhappy here? Who is feeling unhappy here? Tony is feeling unhappy. Okay. Who is feeling unhappy? Hadia? Unhappy. Tony is feeling unhappy. Okay, very good. Tony is feeling unhappy. Who is feeling unhappy here? Gia Rose Jason? Who is feeling unhappy? Tony is unhappy. Tony is feeling unhappy. Okay. Then Anugraha Bridget? Who is feeling unhappy here? Tony. Tony is feeling unhappy. Okay, that's enough. And which is the next question? Which is the next question? Who is looking angry? Who is looking angry? Who is Jaya. Jay alle ponne. Aarane? Jaswant. Our fourth picture. പേര് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? Jaswant is feeling angry here. Jaswant is feeling or Jaswant is looking angry. Jaswant is looking angry. Say with me. Jaswant is looking angry. Yes, Jaswant is looking angry. Jaswant is looking angry. Okay. Neelanjana, who is looking angry here? Who is looking angry? Jaswant Yes. is looking angry. Yes, Jaswant is looking angry. Okay, Jaswant is looking angry. Okay. The next, have you ever felt like any of these children? Another question is here. Have you ever felt like any of these children? ഈ കുട്ടികള് ഓക്കെ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. What is the first picture? എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ? That is surprised. എന്താണ്? Surprised. Okay. Surprised. When we became surprised, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ surprised ആവുന്നത്? എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ surprised ആവുന്നത്? What is the meaning of surprise? എപ്പോഴാണ് സർപ്രൈസ് ആവുന്നത് നമ്മള്? നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സർപ്രൈസ് തരാറുണ്ട് അല്ലേ? ആരും കാണാതെ കേക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് സമയമാകുമ്പോ നമ്മളെ വന്ന് വിളിച്ച് കേക്ക് മുറിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആവാറില്ലേ? ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ? പിന്നെ എപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആവുക? എപ്പോഴാടോ? We have remaining 2 minutes. പിന്നെ എപ്പോഴാ സർപ്രൈസ് ആവുക നമ്മള് റിച്ചാർഡേ? അമ്മയും അച്ഛനും ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറയാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആവില്ലേ പെട്ടെന്ന് അവരെ കാണുമ്പോ? പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും? സർപ്രൈസ്ഡ് ആവും അല്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ. സോ അവർ മനോജ് ഈസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ഹിയർ. ആരാണ് ഇവിടെ സർപ്രൈസ്? മനോജ് ആണ് അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ സോനു. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മുകളില്? സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മീൻസ് വാട്ട്? എന്താ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? തൃപ്തികരമാവുക. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് തൃപ്തികരമാവുക. സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. When you feel satisfied, എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത്? എക്സാം പേപ്പർ ആൻസർ ഷീറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് you got full mark.
when you see your answer paper you became satisfied അല്ലേ അല്ലേ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് we became satisfied അല്ലേ വിശന്ന് കുറേ സമയമായിട്ട് വിശക്കുന്നു വിശന്ന് അവസാനം നമ്മൾ ചോറുണ്ടു ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് തൃപ്തിയായി അല്ലേ we feel satisfied നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അല്ലേ then third one happy പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും മക്കളാണ് കുഞ്ഞു മക്കളാണ് നമ്മൾക്ക് കാർട്ടൂൺസ് കാണുമ്പോ ഹാപ്പി ആവും അല്ലേ do you like cartoons yes you like cartoons then എന്തെങ്കിലും പുതിയ സാധനം കളിക്കുന്നത് വാങ്ങി തന്നാൽ toys when your parents brought some toys to you you became happy you feel happy yes then next angry നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ angry means what ദേവാങ് എന്താ angry hungry അല്ല കേട്ടോ hungry means വിശപ്പാണ് hungry എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പാണ് angry എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് angry means what ദേഷ്യമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ ഉണ്ട് രാവിലെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മോളെ എഴുന്നേൽക്ക് വാ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാറില്ലേ ഓ ഈ അമ്മ ഉറങ്ങാനും വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അല്ലേ അമ്മ കളിക്കാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം വന്ന് കളിച്ചത് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാറില്ലേ യെസ് we have remaining less than 1 minute here so I am going to wind up the class we will continue in the next class നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം okay ready okay then bye പൊന്നു മക്കളായിട്ട് പഠിക്കണേ you should read that passage minimum 3 times okay bye